نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری، اس کا یہ دعویٰ اور یہ کہنا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے اندر موجود اور آپ نے قتال نہیں کیا، نہ موجود ہوئے نہ قتال کیا۔ اگر کوئی قتال کیا تو وہ دکھاؤ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کون سا قتال کیا، کون سے جنگ میں شامل ہوئے۔ یہ حسن اللہ یاری کا دعویٰ ہے۔ پہلے اس کی یہ بات سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اس پر رد پہ دلائل پیش کروں گا کہ کون کون سی جنگ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے، اور اس میں انشاءاللہ پہلے سنی کتب پھر شیعہ کتب سے بھی حوالہ آئیں گے کہ کون کون سی جنگ میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا۔ سب صحابہ نے جہاد کیا۔ دکھاؤ ابو بکر عمر کی جہاد، یلا دکھاؤ عثمان کا جہاد، کوئی دکھاؤ۔ نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کس جنگ میں کسی جنگ میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ایک منٹ اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ، بخاری، مسلم، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، کسی سے دکھاؤ اور دکھا دینا، پھر ماریں گے۔ اگر آپ نے دکھایا تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دو۔ حسن اللہ یاری کہ یہ کہنا کہ تم اپنی کتابوں سے دکھا دو کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں موجود رہے اور انہوں نے قتال کیا تو ہم مان جائیں گے۔ ابھی آپ کو ہم اپنی کتابوں سے بھی دکھائیں گے اور آپ کی کتابوں سے بھی دکھائیں گے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات جانب علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور کئی ایسی جنگوں میں جس میں آقا کریم جانب علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے لشکر بھیجے، ان لشکروں کی قیادت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اب اپنے قاعدے کے مطابق حسن اللہ یاری آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن تم ماننے کی طرف نہیں آؤ گے، کیونکہ تمہاری فطرت ہے، شروع سے یہ فطرت ہے کہ جب بھی گستاخان صحابہ کو کوئی حوالہ پیش کیا جاتا ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لاؤ اس طرح ایمان جس طرح صحابہ لائے، لیکن تم نہیں لاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح مانو جس طرح لوگ یعنی اصحاب مانے۔ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو تمہارے جیسے کہہ دیا کرتے ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار وہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں۔ یہ ترکی بترکی جواب ہے کہ صحابہ کرام کو قتال سے بھاگنے کا تانا دینے والے جو بے وقوف کہے، رب انہیں بے وقوف کہتا ہے، انہیں بھاگنے کا تانا دینے والے آج تک جہاد سے محروم ہے کہ جب تک ہمارے امام قائم نہیں آئیں گے ہم جہاد نہیں کریں گے، جہاد حرام ہے۔ کیوں کہ تانا تم صحابہ کو دیتے ہو، اللہ نے تمہارے اندر سے ہی جہاد کا جذبہ ختم کر دیا ہے۔ بہرحال آپ کی تسلی اور تشفی تو ہونی نہیں ہے، لیکن عوام الناس اور عوام اہل سنت کی تسلی تشفی کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی مکتبہ تشیع میں جس کے مقدر میں ہدایت ہو وہ سنے اور ہدایت حاصل کر لے، ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کے زمرے تک تم جا پہنچے ہو، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں توفیق ہدایت دے، ہمارے ذمہ ہے صرف حوالہ جات دکھانا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بخاری شریف سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن جنگوں میں آپ شامل رہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 4270 اور 4271، دونوں حدیثیں ہیں، اور روایت کر رہے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا حاتم عن یزید بن ابی عبید قال سمعت سلمہ بن الاکوع، یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کو یقول یہ کہتے ہوئے سنا کہ غزوت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 غزوات، کہ میں نبی کائنات جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ہمراہی میں 7 غزوات میں شامل ہوا۔ وخرجت فیما یبعث من البعوث 9 غزوات، اور میں ان 9 جنگوں میں بھی شامل رہا جن میں آقا کریم علیہ السلام نے لشکر بھیجا، یعنی بنفس نفیس خود شامل ہوئے۔ مرتن علینا ابو بکر و مرتن علینا اسامہ، کبھی تو ہم پر حضرت ابو بکر امیر ہوئے اور کبھی ہم پر اسامہ امیر ہوئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلمہ بن اکوع صحابی رسول۔ 9 غزوات میں کبھی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہمارے امیر ہوتے تھے اور کبھی سیدنا اسامہ بن زید ہمارے اوپر امیر ہوتے تھے۔ اگلی حدیث بھی وقال عمر بن حفص بن الغیاث حدثنا ابی عن یزید بن ابی عبید قال سمعت سلمہ یقول غزوت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعث 9 غزوات مرتن علینا ابو بکر و مرتن اسامہ۔ وہی بات کہ جناب سیدنا سلمہ بن اکوع کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے غزوات جس میں نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس شامل ہوئے، میں ان غزوات میں آپ کے ساتھ شامل ہوا، اور 9 ایسے غزوات جس میں آقا کریم علیہ السلام شامل نہیں ہوئے بلکہ آپ نے لشکر روانہ کیا۔ کبھی تو ہم پر حضرت ابو بکر صدیق امیر ہوئے اور کبھی اسامہ بن زید ہم پر امیر ہوئے، اور میں نے ان 9 غزوات کے اندر بھی شرکت کی۔ تو پتہ چلا جناب سیدنا صدیق اکبر جنگوں میں موجود رہے، بلکہ امیر بن کے بھی کئی جنگوں کے اندر آپ شامل ہوئے۔ اسی طرح یہ میرے پاس المسند امام اعظم امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اور اس کی جلد 10 ہے اور صفحہ ہے 72، اور حدیث نمبر ہے 16400
54। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रवायत करते हैं कि हद्दसना बहजुन हद्दसना एक का नाम तुमुल अम्मार हद्दसना इयास बिन सलमा क़ाल हद्दसनी अबी, कि हजरत इयास बिन सलमा ये रवायत करते हैं कि मुझसे मेरे बाबा यानी सलमा बिन अकवा ने बयान किया, खरजना मा अबी बकर बिन अबी कुहाफा था, हम निकले हजरत अबू बकर बिन कुहाफा यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक जंग में हम शामिल हुए। व अम्मरहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैना, और नबी कायनात जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर अलैहि सलाम को हमारे ऊपर अमीर मुकर्रर किया। काला गज़वना फजारा, और हमने फजारा, ये अब जंगे फजारा की बात हो रही है, हम जंगे फजारा में शामिल हुए। फलम्मा दनौना मिनल माय अमरना अबू बकर फअर्रसना, आगे वो पूरी हदीस पाक है कि हम एक पानी के उस वादी में उतरे जहां पानी बिल्कुल करीब था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमें रात गुजारने का हुक्म दिया। तो ये आगे पूरी हदीस है, ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल। तो जंगे फजारा में भी, गज़वा फजारा में भी अमीर कौन बने? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अल्लाह यारी तुम कहते हो कि अगर एक भी जंग दिखा दी जाए तो मैं मान लूंगा, तो आप मानिए, लेकिन आपके मुकद्दर में मानना नहीं है। जिस तरह अबू जाल ने कहा था कि अगर आप बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, लेकिन नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारा पर जब अंदर की किंकरियां कलमा पड़ी तो बावजूद कलमा पढ़ने के उसने उल्टा क्या कहा, तो तुम तो बड़े जादूगर हो। यही बात जनाब वाला हसन अल्लाह यारी कहेगा, क्योंकि खून एक है ना, ब्लड एक है। अब ये मेरे पास सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम के अंदर भी वो रवायत है और बुखारी शरीफ के अंदर भी वो रवायत है। वो रवायत सुन लीजिए, जंगे उहद के मौका पर, जंगे उहद के मौका पर हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्वरा राकिया साजिदा हाफिजा हफीजा मुअल्लिमा जनाब सैयदा तय्यबा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अलैहा सलाम आप रवायत करती हैं। ये मेरे पास नेमतुल बारी फी शरह सही बुखारी अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की, और उसकी जिल्द है 7 और सफ़ा है 413। बाबुन अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माना। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 172। तो वो बयान करते हैं, इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि हमें मोहम्मद ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा कि हमें अबू मुआविया ने हदीस बयान की, अज हिशाम आज वालिद खुदस यानी उर्वा, जो हिशाम के वालिद थे उर्वा बिन जुबैर, वो बयान करते हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने उर्वा से इस आयत के मुतालिक कहा कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म इसके बाद माना जब उन्हें जख्म पहुंच चुके थे, इनमें नेकी करने वाले और मुत्तकीन के लिए बड़ा अजर है। सूरह आले इमरान की 173 नंबर आयत पढ़ी और फरमाया, कानत ली उर्वता या बना उख्ती, ऐ मेरे भांजे, काना अबवाका मिनहुम अज़्ज़ुबैर व अबू बकर लम्मा असाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबा यौम उहुद व अनसरफ़ अन्हुल मुशरिकून खाफा अन यरजिऊ क़ाल मन यज़हबु फी असरिहिम फंतदबा मिनहुम 70 रजुलन क़ाल काना फीहिम अबू बकर व ज़ुबैर। इरशाद फरमाया, मेरे भांजे, तुम्हारे वालिदैन उनमें से थे हजरत जुबैर और हजरत अबू बकर। जब उहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मसाइब आए और मुशरिकीन आपके पास से चले गए तो आपको ये खदशा हुआ कि वो लौट आएंगे, तो आपने फरमाया उनका पीछा कौन करेगा? मन यज़हबु फी असरिहिम, मुशरिकीन जो भाग गए जंगे उहद से, कौन उनका पीछा करेगा? तो 70 सहाबा ने इस पर लब्बैक कहा। फंतदबा मिनहुम 70 रजुलन, 70 सहाबा इकराम थे जिन्होंने लब्बैक कहा, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। काला, और हजरत उर्वा कहते हैं, काना फीहिम अबू बकर व जुबैर, और हजरत अबू बकर और हजरत जुबैर उनमें शामिल थे। यानी जंग उहद में भी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जंग के बाद जब वो काफिर भाग गए और खदशा पैदा हुआ, जबकि जख्मी हो चुके थे, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसाइब आ चुके थे, उसके बाद जब कुफार भागे, उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को खदशा हुआ कि कहीं ये फिर ना आ जाए, और मैं कौन है जो उनका पीछा करेगा? तो उस वक्त फिर 70 सहाबा जिन्होंने लब्बैक कहा था, उनमें जनाब अबू बकर भी मौजूद है, जनाब जुबैर बिन अवाम भी मौजूद है। और तुम कहते हो अपनी किताबों से दिखा दो कि अबू बकर ने कहां किताल किया। ये सुनिए एक और हवाला। अच्छा, यही बात मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है। यह है मेरे पास सही मुस्लिम, और सही मुस्लिम का सफा है 945। हजरत इमाम मुस्लिम बयान करते हैं और रवायत नंबर है 2418। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा हद्दसना इब्न नुमैर व अब्दहु क़ाला, वो दोनों रवायत करते हैं हद्दसना हिशाम अन अबी है, हजरत हिशाम से, और वो अपने बाबा से, और यानी उर्वा बिन जुबैर से। काला, उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि कालत ली आयशा, तो मुझसे मेरी खाला हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा, आबा वाका, ए उर्वा, तुम्हारे दो बाप, यानी तुम्हारे हकीकी बाप जनाब सैयदना जुबैर बिन अवाम और तुम्हारे नाना जान यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो दोनों
वल्लाहि मिनल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल करह, खुदा की कसम ये उन लोगों में से मौजूद थे जिनको जख्म पहुंच चुका था और जंग उहद के मौका पर, और इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज पे लब्बैक कहा। यानी ये भागे नहीं बल्कि एंड तक कायम रहे, हत्ता कि जख्मी हुए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इन मुशरिकीन का पीछा करेगा, तो उसमें तुम्हारे बाबा जुबैर बिन अल अवाम ने भी लब्बैक कहा, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी लब्बैक कहा। तो अभी जंग उहद में तो मौजूद थे हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, तो कह रहे थे नहीं जी अपनी किताबों में दिखा दे कि कौन कौन सी जंग लड़ी है हजरत अबू बकर ने। तो मैंने बताया 9 गज़वात। हजरत सलमा बिन अक्वा कहते हैं बनी फजारा की जंग, उसमें अमीर बनाए गए हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर। 9 में से 22 जंगों में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अमीर बनाए गए, जंग उहद में भी मौजूद, एंड तक मौजूद रहे। अब एक और हवाला सुन ले, कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा, शेख इरबली की, शायद तुम्हें शर्म आ जाए, हया आ जाए, अपनी ही किताबें पढ़ लिया करो। ये जनाबे वाला मेरे पास कश्फुल गुम्मा है, इसकी जिल्द 1 है, अबुल हसन अली बिन ईसा बिन अबिल फतह अल इरबली, ये दारुल मुर्तजा से छपी हुई जुज़ अव्वल और दारुल मुर्तजा बैरूत से छपी हुई किताब। अब इसका सफा है 167, उसके अंदर बयान करते हैं ये शेख इरबली अशिया, वो कहते हैं काला अल वाक़दी फिल किताब अल मगाजी, वाक़दी ने किताब अल मगाजी के अंदर बयान किया इन्नहु लम्मा फर्र अन्नासु यौम उहुद मा ज़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिब्रन वाहिदन यरमी मर्रतन अन कौसिही व मर्रतन बिल हिजारा। यानी नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के बारे में बयान करते कि जब लोग ग़ज़वा उहद में भागे, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक गिट्ठ भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं हुए, और कभी अपनी कमान से पत्थर फेंकते थे, कभी तीर। और इरशाद में वसाबर माहु अरबअतु आशारा रजुलन, और नबी पाक जाने दो आलम सल्लल्लाहु के साथ उस वक्त 14 ऐसे अफराद थे जो डटे रहे। सबअतुम मिनल मुहाजिरीन व सबअतुम मिनल अंसार, उसमें 7 मुहाजिरीन थे, 7 अंसार थे जो एंड तक नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु के साथ कहां डटे रहे, ग़ज़वा उहद में। अबू बकर व अब्दुर्रहमान बिन औफ व अली इब्न अबी तालिब व साद इब्न अबी वक्कास व तलहा इब्न उबैदिल्लाह व अबू उबैदा इब्न जर्राह व जुबैर बिन अल अवाम व मिन अल अंसार अल हबाब बिन मुनज़र व अबू दजाना व आसिम बिन साबित व हारिस बिन सुम्मा व सहल बिन हुनैफ व उसैद बिन गुज़ैर व उसैद बिन खुदैर व साद बिन मुआज़। ये 14 अफराद थे जो जंग उहद में आखिर तक डटे रहे नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु के साथ, और उनमें जनाबे वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद, मौला अली भी मौजूद, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मौजूद, साद बिन अबी वक्कास भी मौजूद, तलहा बिन उबैदुल्लाह भी मौजूद, अबू उबैदा बिन अल जर्राह भी मौजूद, जुबैर बिन अल अवाम भी मौजूद, जिनकी बात बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर आई, एंड तक जो डटे रहे। और अंसार में से हब्बाब बिन मुनज़र मौजूद, अबू दजाना मौजूद, आसिम बिन साबित मौजूद, हजरत हारिस बिन सुम्मा मौजूद, सहल बिन हुनैफ मौजूद, उसैद बिन खुदैर मौजूद, साद बिन मुआज़ मौजूद। ये 14 अफराद हैं। ये कौन लिख रहा है? शेख इरबली कश्फुल गुम्मा के अंदर। अब कुछ तो शर्म करो, इतने दिल टेढ़े हो गए हैं, इतने दिल स्याह और काले हो चुके हैं कि तुम्हें जनाबे वाला कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब इसी कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा का अगला सफा 168 सफे के अंदर फिर शेख इरबली ने लिखा वखारज अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर अला फरसिन, कि जब जंग उहद के मौका पर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु के साथ थे, और उनके मध्य मुकाबले में यानी जो कुफार की फौज थी उसमें उनका अपना सका बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मौजूद था। अब उस जंग में अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुर्रहमान, जो कि उस हालत अभी उसी कुफर की हालत में थे और मुखालिफीन के सफ में मौजूद थे, वो बाहर निकले अला फरसिन अपने घोड़े पर, फकाला और उन्होंने कहा मैं युबारिज़ु अना अब्दुर्रहमान बिन अतीक, कौन है लड़ाई के लिए तैयार होता? मैं अब्दुर्रहमान बिन अतीक हूं, हाल बिन मुबारिज, मैं युबारिज़ु। तो ये उन्होंने पुकारा, कौन मर्द मैदान बनता है? मैदान में निकले। ये काफिरों की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, जो बाद में मुस्लिम हो गए। फनाहद और हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहां मौजूद थे जंग उहद में? नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु के साथ। और शेख इरबली लिखता फनाहद अबू बकर व शहरा सैफहु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये निकले और वशहर सैफहु, अपनी तलवार मियान से उन्होंने बाहर निकाली, उछले उठे हज़रत अबू बकर सिद्दीक और अपनी तलवार को उन्होंने नियाम से निकाला। वकाला और कहा या रसूलल्लाह वारिज़हु, या रसूलल्लाह इसका मुबारिज़ा मैं कबूल करूं, यानी अपने बेटे का, अब इसको मैं लताड़ूं कि किस तरह तुम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और रब के मुकाबले में निकले हो। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शिम सैफक, अपनी तलवार को नियाम में डालो, व अर्जे इला मकानिक, और अपनी जगह पे लौट जाओ, व मत नबी नफ्से का, और अपनी जान के साथ हमें फायदा पहुंचाओ। मेरी आके करीम जाना नहीं चाहते थे कि या बाप के हाथों बेटा कत्ल हो जाए या बेटे के हाथों बाप कत्ल हो जाए,
تو کہا مت نبی نفسے کا، تو ہماری جگہ میں موجود رہے ابو بکر، جبکہ انہوں نے اجازت مانگی جان نثار کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی کے لیے اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تاجدار کائنات جانے جانا سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ مد مقابل نکلا ہوا جوان بیٹا اور جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت 53 سال کی عمر کے 53-54 سال کی عمر کے بزرگ، اور بات کس کے مقابلے میں نکلنے کی اجازت؟ بیٹے کے مقابلے میں۔ تو یہ آقا کریم جانے جانا نے فرمایا مت نبی نفسے کا، کہ نہیں ابو بکر تم اپنی جگہ پہ ٹھہرو، ہمیں اپنی جان سے فائدہ لینے دو کہ تمہاری موجودگی میرے لیے باعث تسکین ہے۔ تو نبی کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سید صدیق اکبر جنگ احد میں موجود ہیں اور مبارزت کو بھی قبول کر رہے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ تو میں نے بخاری سے، مسلم سے اور اسی طرح اب مسند احمد بن حنبل سے، کشف الغمہ سے میں نے دکھایا کہ کس کس جنگ کے اندر جناب سید صدیق اکبر موجود، 9 جنگوں میں موجود، اسی طرح جنگ احد میں موجود، اینڈ تک رہے اور لبیک کہا، اور کشف الغمہ سے دکھایا کہ ایک قدم بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، صبر معه نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جمے رہے اور اپنے بیٹے کے مقابل میں جناب سید صدیق اکبر آئے۔ پھر اسی طرح میں نے صحیح مسلم سے دکھایا، صحیح بخاری سے دکھایا، لیکن اللہ یاری کہتا تم اپنی کتابوں سے دکھاؤ میں مان جاؤں گا۔ اب مان جاؤ نا، لیکن نہیں مانو گے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں مور لگ چکی ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تم کبھی نہیں لوٹو گے، تو صرف دھوکہ ہی دیتے رہو گے، اور ہمارا کام ہے تمہارے دھوکے کو آشکار کر دینا اور کشف کر دینا، کھول دینا کہ تمہارے پاس سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی پاک جانے جانا کی وہ جماعت، مقدس جماعت جو ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی مصداق تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے۔